بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى مقتبز زورليبز damlıyız barcha bergan ni'matlari uchun qalbimizdan turibizdan chiqqan salovat shariflar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ruhina borib erishsa edi. Ham eng birinchidan endi sizni musulmonlar salami bilan salomlaysim kela. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga Alloh taolaning salami, barakati, rahmati borib erishsa edi. Ikkinchidan endi rahmat aytasim kela. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Man la yashkurun nas la yashkurulloh." Kim kishilarga rahmatin bildirmay, Alloh taolaga shukrli bo'lmasdi. Shundan shu madrasa yetakchilarini ham endi sizga vaqt topib shu dunyo mashaqqatlaridan orinib Alloh taolo turida ishitim, bilimali deb qadrli vaqtingizni jallamishi shunda kelgan uchun Alloh taolo ajr savoblarini berib, qiyomat kunida shu ajrlarni ko'rib shodlanishga nasib eylesin edi. Amma alimni shu so'ragan va'zning temasına kirishgancha, siz bitinli shogirdlar o'qib berisiz, azrakkina sizni tag'inda yoshlar tilida aytmoqchi, zamotivirovать etirga, tag'inda ilmga xirisligingizni orttirir uchun azgina bo'lsa da ilmning fazilati, ustunligi turida esga tushirib ketasim kela. Chunki o'qib ol bizning bir g'adatiy xalgagina kiradi. Yatlıysa kelmeyişigine, yazmışigine, dersga bek jingilgina qori boshlaymiz. Amma mana shu oyatlarni, hadislarni eshitgach, biz tag'in da g'afillikdan uyanib, jiddiyroq qori boshlaymiz. Shu ilmning nindi qadrli, oltindan da ustun bu bir qiymatli aybir bo'luvini. Mana Alloh taolaning ilahiy mo'jizalı kitabına ko'z solsak, anda Alloh taolo savdogarlarga qaraganda da, idarəçilərə qaraganda da, ham boshqa podsholarga da qaraganda eng ustunlikni bera kimlarga? Ilm oluvchilarga, ilm ahillarına. Mana Alloh qarshында eng darajali ekan, boylar da tugilmi, nindidir idarəçilər da tugil, Alloh taolo turunda biluvchi, ham onun halal bilan haromni ayirgan, Allohning dinin biluvchilar ustunroq ekan. Hamma shu darajaga yetirishinde bizga shu Alloh taolaning dinin o'rganish vojib, farz bo'lib turadi. Ham Alloh subhanahu va taolo aytdi, biluvchilar bilan bilmovchilar bir qachonda bir darajada bo'lmasdi. Hamma Alloh taolo aytdi, Zumar surasining 9-oyatida aytdi: "Qul hal yastawillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun" de aytdi. Biluvchilar bilan bilmovchilar bir darajada bo'larmi dedi. Yani Alloh taolo bu oyatda iskarta, bir vaqtda da nodonlar bilan ham olimlar, biluvchilar bilan bir tegizda bo'lmaslar dedi. Mana shu buyuk darajaga Alloh taolo ko'tarsin uchun, biluvchilardan bizni qilsin uchun bizga nishlarga kerak? Mana shunday va'z kishalarida yuriga, madrasalari bizga kirga, kitoblar o'qirga, ham endi telefonlarimizdan va'zlar tinglarga har doim shu podpitka olib turga burishlibiz ekan. Ham Alloh subhanahu va taolo ayta, Mujadala surasining 11-oyatida: "Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat." Qarag'iz, endi ko'rkam oyat. Bizning har birimizning ustun bo'lasiz kelar. Nindidir boshqalardan endi ayrilib turasiz kelar. Klassda da sizlar bitin qaybir aktiv shogirdlar bor, shularmi gil qo'lin ko'tara, men bilam deb, men aytam deb ayrilib turasi kelarning. Hamramında Alloh taolo ayta, shu buyuklikni, shu darajani beram deb ikki kishiga deydi. Birinchisi iymon keltirsadi, ham shu iymonina to'g'ri bo'lib, iymon turida tag'inda ko'proq bilirga tilab, ilm olirga umtiluvchidir. Mana shunday kishilarni deb buyuk darajalarga ko'taraman deydi Alloh subhanahu va taolo. Ham buning kunda da ko'ramiz. Alloh taolo shunday fazilatni biror kishiga berdi ekan,
Ул аерылып тора башкалардан. Шулай бит? Һәр вакытта да киңәш белән мөрәҗәгать итәләр. Аннан сораулар туса, сорыйлар. Хәтта зур-зур гына эшмәкәрләр дә, зур-зур идарәчеләр дә кемнәргә килә? Шушы гыйлем әһелләренә килә. Күрәбез, хәтта шундый зур гына бу дөньяның дәрәҗәсен алган кешеләр дә Аллаһы Тәгалә шулай эшли, шушы гыйлем ияләренә киләләр. Хәтта бу дөньяда да Аллаһы Тәгалә гыйлем әһелләренең дәрәҗәсен күтәрә. Һәм тагын шунсын шатландыра торган хәдис бар. Кемнең уенда, теләгендә шушы гыйлемгә хирслык бар икән. Менә монда да әлхәмдүлилләh шатланырга кирәк. Сез килдегез, Аллаһы Тәгалә турында белим дип, аның динен өйрәним дип, уй теләк тулып күңелдә монда килдегез. Әмма бит кайберегезнең күршесе килмәгән, кайберенең классташыгыз, бергә эшләгән нигез, дустыгыз диек. Әмма Аллаһы Тәгалә менә сезнең күңелгә шундый теләк салган, һәм сез монда килдегез вәгазь ишетергә, кайберегез мәдрәсәгә гыйлем алырга дип. Менә бу теләк туу да күрсәтә Аллаһы Тәгалә сезгә хәерлек теләү. Моңа дәлил булып тора Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде Бухари җыентыгында килгән сахих хәдисе: "Мән юридиллаһ би хайран юфаққих фид-дин." Кемгә Аллаһы Тәгалә хәерлек телиде, ул аңа диндә төшенү аңлау бирәчәк ди. Һәм галимнәр шушы хәдисне бәян кылганда, шарх кылганда аңлаттылар. Ничек инде кеше гыйлем алып Аллаһы Тәгаләнең шушы хәерлеген ала. Алар әйтте: әгәр дә кешенең күңелендә укыйм әле, өйрәним әле, яклыйм әле дигән теләк туа икән, шушы гыйлем алып кына динне төшенеп була бит. Укып, язып, ятлап кына динне аңлап була. Һәм шуңа да галимнәр әйтте, менә бу хәдискә туры килә инде ди, гыйлем юлына баскан кешегә ди Аллаһы Тәгалә хәерлекне тели ди. Карагыз, нинди зур дәрәҗә. Аллаһы Тәгаләнең хәерлелеге бу дөнья белән генә шикләнми әле. Ул әле мөһимрәк, ул нәрсә? Мәңгелек тормыш, ахирәте, җәннәт. Чөнки гыйлем алып кына диндә дөрес төшенү белән генә җәннәткә киреп була. Чөнки син гыйлем алмыйсың икән, гыйлемдә төшенү юк икән, ни өчен хәерлелек телиде гыйлем алучыга? Чөнки син гыйлем алмасаң, син каян беләсең соң? Менә шушы сәүдәң, шушы кәсеп, дөрес кәсепме? Хәләлме ул синең сәүдәң? Шушы кылган гамәлең изге гамәл дип уйлыйсың. Хаклыкта да Аллаһ каршында ул изге гамәлдән саналамы? Аллаһ шушы хәерле гамәлеңне кабул итәме? Biz моны каян белә алабыз? Бары тик гыйлем белән генә. Укып, ятлап, сорап, тыңлап. Әгәр дә һәр даим шушындай укып, гыйлем туплап тормасак, biz хәләлне харамнан да аера алмыйбыз. Изге савапны гынахтан да аера алмыйбыз. Нинди юл җәннәт юлы, нинди юл җәһәннәм юлы, biz аны аера алмаячакбыз. Һәм бары тик шушы гыйлемгә, гыйлем юлына басу гына безгә белдертә. Нәрсә ул? Савап. Нәрсә ул? Гынах. Хәмәле мәңгелек ахирәтне генә түгел, шушы дөньябызны да кили. Чөнки ахирәт белән шушы динни кануннар диек, дини кагыйдәләр, дини таләпләр, өндәүләр, ул бу дөнья белән дә бер тигез бара. Уйларга кирәкме? Коръән, хәдисләр инде ахирәт дөньясы өчен генә дип. Юк. Коръәндә бар бөтен кагыйдәләр. Сәүдәдә бар анда. Ничек әҗәткә бирергә кирәк?
ничек гаилә корырга кирәк, ничек бала тәрбияләргә кирәк, сәфәрдә дә ничек хәерлерәк, кем белән ничек юлга чыгарга, бөтенесе дә бар. Һәм менә шушы Аллаһ таләп иткән кануннарны үтәп яшибез икән, безнең дөньябызда киләнәчәк тәртипкә салыначак, һәм инде һичшиксез ахирәттә мәңгелек тормышта да без уңышка ирешәчәкбез. Менә шуңа да кирәк инде дини гыйлем алу. Дөньяви гыйлем шушы вакытлыча бу дөньяга кирәк булса, дини гыйлем икесенә дә кирәк. Бу тормышта да яхшы бәхетле тормыш алып барыр өчен һәм ахирәттә дә уңышсызлыкка очрамас өчен. Һәм әле шушы гыйлем юлының тагын бер хадисен генә әйтәм дә, шуның белән төп темамызга күчербез. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, менә бу безгә шәкертләргә кагыла инде. Мен салака тарикан ялтамису фиhi илман, бу Абу Дарда исемле сахабадан риваят кылына, шулай сахих хадисләрдән. Мен салака тарикан ялтамису фиhi илман ди, кем ди шушы илм юлына басты икән ди, мәдрәсәгә килде, мәчеткә килде, Кур'ан укырга өйрәнә, тәфсирләр укый, хадисләр укый икән ди, шушы илм юлга басты икән ди, Аллаһы Тәгалә сәһһәләллаһу ләһу тарикан иләл җанна ди. Шушы кешегә ди җәннәткә юлын җиңеләйтәчәк ди. Ничек итеп? Алдагы сөйләгәнгә кайтабыз. Чөнки ул укымаса белми. Нәрсә хәлал, нәрсә харам икән. Менә бүген көндә дә бит, әгәр дә мәсәлән Казанга бер дә барган юк икән, безгә ничек я карта, я GPS, я Казанда булган кеше белән барып җитү җиңелрәк. Шулай бит. Ярар әле МЧМ ашып туры барасың анда җиңел. Казан эчендә йөрүгә, кая борылырга, кая туктарга, кая машинаны калдырырга. Үзебез генә картасыз, GPS-сыз, шундый тәҗрибәсез кеше белән чыгып китсәк, сәгать иртәнге 8-гә барып җитәсе ди безгә, без инде запас белән иртәнге 4-тә чыгып китсәк тә, әгәр дә анда барган тәҗрибә, анда күрсәткечләр, карталар булмаса, biz анда 10-да да 12-дә дә барып җитә алмыйбыз. Шулай бит? Чөнки белмибез. Әгәр дә безнең янда тәҗрибәле кеше булса, карта булса, GPS булса, инде без әле алданракта барып җитәргә мөмкин. Һәм менә шулай җәннәткә дә, әгәр дә без дини гыйлем, Аллаһы Тәгалә хәлален, харамын беләбез икән, без инде җәннәткә бару юлы җиңеләячәк. Шулай бит? Кайбер кешеләр килә, менә ди, сәүдә башлаган инде, шуны эшләдем ди, әҗәтләргә кирип баттым ди. Нейди, эшем дә бармый ди, менә әллә сәүдәм дөрес булмадымы икән ди, килә, сөйли, нәрсә белән шөгыльләнгәнен, монда риба да бар, монда гарар да бар, һәм монда башка харам операциялар да бар. Һәм монда ачыклана, моның кәсебе асылда башта дөрес булмаган, харам. Һичшиксез монда бәрәкәт булмаячак. Һичшиксез синең бу сәүдәң инде үсеп чыкмаячак. Һәм менә монда да күренә безнең гыйлемнең нинди кирәкле, алтыннан да кадерле булган нәрсә икән. Шуңа күрә менә җәннәткә карасыбыз килә икән инде, безгә шушы Аллаһы Тәгалә әйткәнен, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләрен өйрәнергә кирәк. Һәм менә бүген инде әйткәннәре намазның әһәмиятлеге, динебездә тоткан урынын сөйләп китергә дип. Әлхәмдүлилләһ, бу намазда булучылар өчен дә бик файдалы булыр, чөнки фәзәккир фәиннә зикра танфаул муъминин диде Аллаһ субханаһу ва тааля. Мөэмин мусульманнарга да белгәнен дә исләренә төшереп торды, чөнки кабатлап тору, искә төшереп тору аларга файда гына китерә ди. Кайбер салкын карый башлыйбыз инде шушы хадис аятларны ишетәбез дә, җиддирәк карый башлыйбыз шушы гыйбадәткә. Яки әле намазны укымыйча йөрүчеләр тагын да шушы ныгырга ярдәм итә. Яки бөтен нәрсәне ишеткән белсәк тә, искә төшеп калганнарны вагазларга, калганнарны намазга чакырганда, шушында ишеткәннәр белән инде файдалана алачакбыз. Менә Аллаһы Тәгалә нәрсә генә әмер итмәсен, нәрсә генә үтәргә буйырмасын, аның файдасы ята, файдасы бар бу дөнья эчендә,
һәм ахират өчен дә. Уйларга кирәкми, намаз ул җәннәткә керер өчен генә дип. Намазның бу дөньяда да файдасы бик күп. Бу дөнья өчен дә, бу яшәюбез өчен дә файдасы бихисап. Бик күп. Әйе, без мусульманнар инде дөнья өчен генә гыйбадәт кылырга тиеш түгел. Без ихластан Аллаһның ризалыгын алып, аңа шөкерле булып гыйбадәтне кылырга тиешбез. Чөнки ни өчен гыйбадәт кылырга кирәк дигәндә, без бит инде мәдрәсә укыгач, бөтенебез төп максатны беләбез. Кешелек дөньясының төп максаты җир шарында яшәү. Зарiyat сүрәсен бөтенегез дә ишеткән бар. Шулай бит? Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун диде. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гына гыйбадәт кылсыннар өчен бар иттем ди. Нәрсә дигән сүз? Димәк, кешенең бу дөньяда яшәүенең төп максаты Аллаһка табыну, буйсыну. Күп кешедә сорау туа, ни өчен мин гыйбадәт кылырга тиешмен? Нишләп әле мин менә башымны көненә 5 тапкыр сәҗдәгә куярга тиешмен дип сорау куя. Ни өчен, ни сәбәпле? Менә моны аңлау бик мөһим. Без беләбез, барыбыз да бик яхшы, дөньяда бер нәрсә дә бушка бирелми. Һәр бер нәрсәне эшләп алырга кирәк. Шулай бит? Эшләгән өчен, шуны күрсәткән өчен безгә хезмәт хакы түлиләр, премия бирәләр. Шушы акчага инде без үзебезгә кирәк яракны барып алабыз. Кибеттән булсынмы, анда базардан булсынмы. Ягъни һәр бер нәрсәгә түләү бара. Шулай бит? Һәм менә тирә-ягыбызга карасак, bunысы бер түләү, икенче фитрабыз шундый рәхмәтле булу. Сиңа яхшылык кылды икән, син аңа рәхмәтле булырга тиешсең. Әти әни безне үстерде икән, без аңа рәхмәтле булырга тиешбез. Безгә берәр күрше, берәр дус авыр хәлдә ярдәм итте икән, biz яхшылык белән җавап кайтарга тиешбез. Фитрабыз шундый. Теге бузык кешеләр турында сүз бармы? Бузык кешегә күпме яхшылык кылсан да, ул яхшылыкның кадерен белми. Монда бара фитрасы сәламәт булган кешеләр турында. Ике төп кагыйдә фитрада бар. Шулай бит? Һәр бер нәрсәгә түләү булырга тиеш, һәм икенчесе яхшылыкка яхшылык белән җавап бирү, рәхмәтле булу. Менә гыйбадәттә, намазда ни өчен кирәк дигәндә, Аллаһы Тәгалә бар нәрсә белән безне тәэмин иткән. Бик күп нигъмәтләр биргән. Суларга һавасын биргән, ишергә суын биргән, бик күп төрле ризыклар биргән. Йөрергә аяк биргән, күрергә күз биргән. Шушы биргән тәмле ризыкларын, тәмен туеп ашарга авыз биргән. Кояшын, яңгырын биргән. Шушы адәм балаларын үз канаты астына алып, аларны тәрбияләсен өчен әти-әниләрне биргән. Бик күп нигъмәтләр. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә, әгәр дә мин биргән нигъмәтләрне санап китә башласагыз, без санап китеп карадык. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә, санап бетерә алмассыз ди. Без дә аны санап бетерә алмыйбыз. Biz bir күз ниғмәтен генә менә алсак та, күзебезне йомып карасак, нинди зур байлык икәнен аңлыйбыз. Менә шушы барлык бирелгән ниғмәтләр өчен без нәрсә дидек? Һәрбер бирелгән әйбер өчен түләү кирәк дидек. Кибеткә, базарга барып нәрсәдер алдык икән, без түләргә тиешбез. Түләмибез икән эшләтәребезне? Я штраф салалар, түләмичә чыгып китсәк, я әле ахыр чиктән төрмәгә дә ябып куярга мөмкиннәр. Чөнки син канунны бозган, төп канун. Алдан икән түлә. Менә без шулай ук Аллаһы Тәгаләгә шушы биргән бар ниғмәтләре өчен нишләргә тиешбез икән? Гыйбадәт кылырга. Гыйбадәтнең дә иң өстене намаз.
Нау биргән һавасы өчен, биргән суы өчен, биргән шушы сәламәтлек өчен, биргән акыл өчен без аңа шөкер итеп, рәхмәтле булып, нишләргә тиешбез? Намаз укырга. Моңа дәлил булып тора, ни өчен намаз? Ул шөкерле, рәхмәтле булу. Барыбыз да беләбез, ишеткәнегез дә бардыр инде. Айша Бухари җыентында килә сахих хәдисләрдән. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям төннәрен намазда үткәрә торган була, шулай бит? Айша анабыз радиллаһу анха: "Я Расулуллаһ, ди, Аллаһның илчесе ди. Сиңа бит инде ди, бөтен гөнаһларың гафу ителде ди. Сиңа бит инде җәннәт вәгъдә ителде. Син бит инде җәннәтле ди. Нәрсәгә син шулай үзеңне авырлык тудырып, төннәрен намазда үткәрәсең ди?" Айша радиллаһу анха әйтә бит, шуңа күп намаз укый ди, хәтта ди табыннары ярылып бетә иде ди. Һәм шунда нәрсә ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям? Ничек инде мин ди шөкерсез кул, шөкерсез кеше булыйммыни ди. Ягъни рәхмәтсез булыйммыни ди, шушы биргән барлык ниъмәтләр өчен ди. Һәм галимнәр әйтте, намаз уку ди, шушы хәдискә таянып, намаз уку Аллаһ биргән ниъмәтләренә рәхмәтле булуны күрсәтә ди. Менә Бакара сүрәсенең 174-нче аятында да әйтә бит, Аллаһ субханаһу ва тааля: "Эй иман китерүчеләр ди, без биргән хәләл, яхшы ризыкларны ашагыз ди. Вашкурули, һәм шөкерле булыгыз ди, рәхмәтле булыгыз ди. Әгәр дә сез миңа гыйбадәт кылучылардан булсагыз ди." Карагыз ничек әйтә. Ашагыз ди мин биргән хәләл ризыклардан ди. Шөкер итегез ди. Шөкер итегез ди. Әгәр дә миңа гыйбадәт кылучылардан булсагыз ди. Гыйбадәт кылу димәк, нәрсә? Шөкерле булуны аңлата. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Анас ибн Маликтан килә торган хәдистә, Сахих Таргиб ва Тархиб китапта килә, намазның шушы әһәмиятен ассызыклап, беренче аңладык, шөкерле булу дидек. Икенчесе инде рәхмәтле булу дидек. Менә шушы биргән ниъмәтләре өчен Аллаһ Тәгалә без рәхмәт итеп намаз укыйбыз, рәхмәтне белдертәбез. Һәм әйтте, иң беренче ди, кыямәт көнендә дә ди, соралачак ди. Күпме акча эшләдең дипме? Нинди машинада йөрдең дипме? Квартираң, йортың ничә бүлмәле булды дипме? Банкта күпме акчаң ята дипме? Ничә капчык бәрәңге алдың дипме? Юк. Иң беренче, инна аввалу ма ясалу абди анху, кыямәт көнендә иң беренче ди соралыр ди. Менә без җиңел караган, кирәкмәгән нәрсәгә санаган. Азан әйтте икән, без бәрәңге алында дәвам итәбез. Азан әйтте икән, без эшебезне дәвам итәбез, кирәксезгә санап, җыеп укырбыз әле дип. Менә шундый игътибарсызга калдырылган гамәл кыямәт көнендә иң беренчеләрдән соралыр ди. Кешедән дә кыямәт көнендә ясалу абди анху мин амалихи салали. Менә кыямәт көне башлангач, гамәлләрнең дә ди иң беренчесе ди соралыр ди намаз турында. Менә без җиңел караган, кирәкмәгән санаган, балаларыбыз өчен тырышабыз, дөнья матди яктан булышырга. Күпме хайван карап, әллә ничә эшләп машина салып бирә, квартирасын алып бирә. Әмма мәңгелек тормышы өчен иң кирәкле булган намазын кайгыртмыйбыз. Өйрәнер әле, булыр әле дибез. Ягъни вакытлыча әйберне без күбрәк кайгыртабыз, мәңгелек дөньяда аны уңышка китерә торган. Мәңгелеккә түгел, без мәдрәсә шәкертләре булгач иң беренче алдык монда аят хадисләр. Без әле күчәбез дөнья файдасында. Biz бит дөньяны яраткач, безгә күбрәк, мөһимрәк дөнья ягы.
Кайбер кеше бит намазга да баса, сәламәтлегем яхшырыр, дөньям җайланып китер дип. Әмма без мусламаннар булгач, без иң беренче Аллаһка рәхмәтле булып, шушы аят хадисләр белән вагазланып, Аллаһның ризалыгын алып дип басырга тиешбез. Дөньяны гына кайгыртып түгел. Әмма дөньяны да кайгырткан. Нәни генә әмер килмәсен, дөнья өчен файдасы бар. Һәм нәрсәди? Фәин туқбилат минху салатуху туқбила минху сайру амалихи ди. Әгәр дә шушы намазлары кабул ителгән булса ди, калган гамәлләре дә ди Аллаһ тарафыннан кабул ителер ди. Карагыз ди. Нинди зур шарт, условие. Намазы кабул булган булса ди, калган гамәлләре дә ди кабул ителер ди. Һәм карагыз, без әйтәбез бит. Намазсыз да җәннәтле була дип сөйләргә яратабыз. Шулай җиңеләйтергә. Дөнья ягын бер дә җиңеләйтмибез. Әмма ахират Аллаһның хакын гел җиңеләйтергә тырышабыз. Намаз укымыйчы да җәннәтле булып була, намаз укымыйчы да анда Аллаһның рәхмәтенә ирешеп була дип. Карагыз, Аллаһы Тәгалә Муддассир сүрәсендә 38-нче аяттан башлана: Kullu nefsin bima kasabat rahina ди. Һәр бер адәм баласы ди үзенең гамәлләренең кулы, заложнигы ди. Һәр нәрсә илля асхабул ямин, илля да мәгәр уң як тарафдарлар ди. Ягъни җәннәт әһелләре ди. Фи җәннәти ятасаалун ди. Һәм ди җәннәттә ди шушы җәннәт әһелләре ди сорашырлар ди. Анил муҗримин, җәһәннәм әһелләреннән ди. Нәрсә дип? Ничек сез шушы җәһәннәмгә ләктегез? Һәм җәһәннәм әһелләре, карагыз, нәрсә дип әйтер? Безнең сүзләребезгә опровержение. Ма салакакум фис-сақар. Сорарлар ди. Ничек сез шушы сақар җәһәннәмгә ләктегез дип? Қалу, һәм алар әйтерләр ди, лам накун минал мусаллин. Biz ди намаз укымаучылардан идек ди. Җәһәннәм әһелләреннән җәннәт әһелләре сора. Ничек сез монда эләктегез? Ничек җәһәннәмгә сез кирдегез? Һәм алар әйтерләр ди, без ди намаз укымаучылардан идек ди. Һәм нәрсә ди? Валам накун нут'имул мискин. Һәм без садака бирмәүчеләр идек ди. Без мискиннәрне ашатмаучылары юк ди. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин ди. Һәм biz шушы буш сүз сөйләүчеләр белән вакыт әрәм итеп йөрдек ди. Ва кунна нуказзибу би яумиддин. Һәм biz ди шушы дин хөкемнәрен ялганга чыгарган идек. Уенга санаган идек ди. Карагыз, ничек бүгенге көнгә туры килеп бара. Бүген көндә дә кешене намазга, дингә өндәгәндә нәрсә диләр? Буш сүз сөйләп, күңел ачып, диннән көлеп, шаяртып йөриләр. Һәм менә Аллаһы Тәгалә кисәтә шушы аятларда, шушындай көлеп, дингә мыскыл итеп йөрүче, намаз укымаучы, буш сүз сөйләп йөрүчеләр ди, шушы җәһәннәмдә ләгеп ди, үкенерләр ди. Һәм нәрсә хәтта атанал яқин ди. Без ди ялганга санаган идек ди, яқин. Яқин нәрсә ул? Үлгәч хакыйкый шушы күзләр белән кыямәт көнен күрү. Аллаһ Тәгалә Куръанда да әйтә бит, яқин килгәнче гыйбадәт кылыгыз ди. Менә үз күзләребез белән күргәнче ди, без ялганга чыгарган идек ди. Бүген көндә дә бит без динне ялганга күп кеше саный. Җитди карамый, кызык түгел ул аңа. Әмма инде яқин кабергә кирип яткач үз күзләре белән күрәчәк. Һәм икенче аятта менә Мурсалат сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва иза килә ләһум рукъу ла яркаун" ди. Әгәр дә аларга әйтсәң ди, рукук кылыгыз, ягъни намаз укыгыз. Алар ди намазга басмыйлар ди, рукук кылмыйлар ди. Вайл ягъни үкенеч ди, кайгы, хәсрәт ди, нәрсәләргә ди? Шушы ялганчыларга ди, шушы намазны ялганга чыгаручыларга ди. Һәм инде безнең куркыта торган хадисләр бар. Хакыйкый мөмин
musulman дип йөрүчеләрдән айыручы да ди, шушы намаз булып тора диде Пәйгамбер саллаллаһу. Нәрсә ди? Әл-ахд аллази бәйнәнә ва бәйнәһум ас-салах. Алар белән безнең арада ди килешү ди, намаз калдыру ди. Фәмән таракаһа фақад кафара ди. Кем намазны калдыра икән ди, аңа ди куркыныч яный ди, күферлеккә төшергә ди. Карагыз, нинди куркыныч хәдисләр. Һәм инде сахабалар да әйтә торган булганнар, ла дина лиман ла салата ләһ ди. Намазы булмаган кешенең дине юк дигәннәр. Сахабалар әйткәннәр. Нәрсә дип? Вала хазза фил ислам лиман тарака ас-салат ди. Бер нинди диннән дә өлеше юк ди, әгәр дә ул кеше намазын калдырды икән ди. Һәм карагыз, шушы хәдисне алырбыз да, аннары инде дөнья файдасына күчеп, аннары тамамларбыз инде. Мен хафаза алейхи кана лаху нуран ва бурханан. Кем ди намазын саклый икән ди, төгәл үз вакытында укып, җиренә җиткереп инде, ул аңа кыямәт көнендә нур һәм дәлил булыр ди. Һәм наҗатан яумал кыямah. Аны ди коткара торган, уңышка ирештерә торган, Аллаһның газабыннан саклый торган гамәл булыр ди. Кем дә инде ваман лам юхафиз, кем инде киресенчә шушы намазны сакламый икән, тиешле вакытында укымый икән, лам якун лаху нурун вала бурханун ди, вала наҗатун ва кана яумал кыямати ма Карун, карагыз инде куркыныч, ма Карун ва Фиръаун ва Хаман ва Уби миним халфти. Бу Муснад имам Ахмад җыентында килә торган хәдистән нәрсә ди? Кем инде намазын сакламый ди, кыямәт көнендә бу кешегә ди нур да булмаячак, дәлил дә булмаячак һәм котылу да булмаячак ди. Әле шунсы куркыныч кемнәр белән булачак? Ата атеистлар белән. Ата Аллаһны инкар итеп, Аллаһның дошманнары Фиръауннар белән, Каруннар белән. Нәрсә диде Фиръаун? Мин сезнең Раббыгыз диде. Шушы иманга чакыручы пәйгамбәрләр белән сугышучы, көрәшүче кешеләр белән бер дәрәҗәдә булыр ди. Карагыз, намаз калдыру, намаз укымау нинди куркыныч гамәлләрдән икән. Һәм без инде менә моны һәр вакытта да искәртеп, сөйләп, аңлатып торырга бурычлыбыз. Һәм галимнәр менә дөнья ягыннан караганда да ачышлар ясап өйрәнәләр бит инде. Дөньяви яктан да намазның сәламәтлеккә, бигрәк тә рухи яктан да кешенең тормышын тәртипкә салу ягыннан да бик күп файдаларын чыгаралар. Хәтта менә диннән ерак булган табиблар шушы мусульманнарның юлаларын өйрәнәләр бит инде. Хәтта алар да әйтә, менә бер генә гимнастикада да, бер генә теге спорт төрендә дә булмаган шушы сәламәтлеккә файдалы булган гимнастикалар да сезнең намазда бар ди. Хәтта кызык булса, менә укый аласыз аларның статьяларын, интернетта язылган. Хәтта да менә без бит инде сәҗдәдә торабыз, 5, 8, 10 секунд бит инде. Менә шушы сәҗдәдә торган вакытта да баш миенә кислородның 75% килә ди. Һәм бу баш миенең эшчәнлеген ди яхшырта ди. Һәм шулай ук менә бу рукуклар, сәҗдәләр ди, буыннарны сәламәт булсын өчен буыннарның гибкысын сакларга ярдәм итә ди. Моны таныйлар, раслыйлар диннән ерак булган табиблар. Намазның файдасын һәм әйтәләр, хәтта ди шушы намаз уку ди. Әле ул ди гигиена ягыннан алсак та ди, чисталык ягыннан да кешенең сәламәтлегенә ди бик каты файда китерә ди. Менә пандемия вакытында да бик әйттеләр бит инде, борыннарыгызны бик каты шайкагыз дип. Менә алар да әйтә, менә бу борынны ди шайкап чыгару да ди, күп кенә ди микроблар ди керә ди борын аша ди. Һәм менә көненә 5 тапкыр ди намаз укыганда
Сіз бурыннарыгызны юып торасыз да, шушы микробларны да юып чистартып торасыз да. Һәм карагыз, диннең хикмәтен. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисендә килә бит, бигрәк тә ди, суны борынга алганда ди, эчкә кертеп алырга тырышыгыз ди. Уразада булганда да инде тырышыгыз ди, бик эчкә кертмичә генә ди. Һәм менә хикмәте дә нидә? Борынны суны күбрәк эчкә алуда ди. Шушы борынны эчкә алып, эчтә булган бөтен микробларны юып чыгару, юып төшерү. Карагыз, сәламәтлек өчен инде файдасы. Һәм шулай кеше намаз укыганда күңеленә тынычлык таба. Без бит инде күңел тынычлыгы эзләп психологларга төрле киңәшләр сорап йөрибез бит инде. Менә үзегез сизгәнегез бардыр. Хәтта Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бер проблемага, бәла казага юлыксагыз ди, тәһарат алып намаз укыгыз ди. Һәм менә сынап карагыз, чынлап та менә төрле авыр вакытлар булганда тәһарат алып намазга басасың икән, тынычлык иңә. Рәхәтлек килә. Менә сынап карагыз, менә шундый авыр вакытта үзегезне һәм хәтта менә шушы чит ил алимнәре, диннән ерак булучылар да әйтә, менә ди шушы сөйләшү ди, үзегезнең Раббыгыз белән аңа дуа кылу ди, күңелгә тынычлык сала торган иң яхшы ди гамәлләрнең берсе ди. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә генә әйтмәсен, безнең хәтта дөньябыз өчендә күп файда ята. Һәм кеше әле тагын бер нәрсә, кеше үзенең шушы тормышын тәртипкә сала. Менә карасак, намаз булмаса, ул сәгатьнең ничә икәнен дә белмәскә мөмкин име, теге эшкә барасы булмаса, ул нинди число икәнен дә белмәскә мөмкин. Кем намаз укый, көнен тәртипкә сала. Аха. Минем 5-тә торасы бар, мәчеткә барасы бар. Аха, 12-дә намаз, көнен тәртипкә сала. Теге хәзерге яшьләр телендә әйтсәк, time management дигәндә. Ягъни вакытын киләргә өйрәнә. Бу вакытта мин эштә булам, бу вакытта намазны шунда укыйм. Аха, акшам белән ястүдә мин инде Кур'ан укый торган булам. Ястүдән соң йокларга ятам. Ягъни тормышыбызны үзенә күрә тәртипкә сала. Күп кеше сорый бит инде, сез ничек шуңа эшләргә өлгерәсез, каян җитешәсез? Шушы намаз укуда, намазны вакытларын саклау, шушы намазны кая укыйсың, бөтенсен уйлау, стратегия кылу, юлга чыгам, өйләне шушы мәчеттә укыйм, икендене монда укыйм, акшамны монда укыйм дип, син тормышыңны да кигә саласың. Аха, өйләгә хәтлегәндә ашарга пешерәм, өйләнән соң аша алам, икендедән соң шушы эшне эшлим, акшамнан соң шунда барам дип, без вакытыбызны да намаз укып киләргә җайларга өйрәнәбез. Һәм инде һәр вакытта да шушы зикрләрне әйтеп, уйлап, хушуклык белән укысак, автоматизмга түгел, әмма уйлап, фикерләп. Алимнар әйтә, башны эшләткән саен ди, ул баш һәм галимнәр әйтә, шушы зикрләрне әйтеп, уйлап, фикерләп әйтү ди, башка иң яхшы гимнастика ди. Баш эшчәнлеген яхшырта ди. Без бит инде укыганда укыйбыз, әлхәмдүлилләһи раббил аләмин, аләмнәрнең Раббысына мактау булсын дип. Фикерлибез, уйлыйбыз, ар-рахмани ар-рахим. Аллаһ Тәгалә рәхимле, шәфкатьле ди. Шулай итеп, уйлап укуда ди, баш миенә бик яхшы гимнастика ди. Баш миен ди яшәртә ди, картайтмый ди. Кайбер галимнәр бар бит ислам дәүләтләрендә дигәндә, ул 80 яшьтә дә утырып бер китапка карамыйча дәрес бирә. Чакката ничек шулай? Кайберләр инде 87 яшь, 88 яшьлек бабалар бар, әлдә университетта килеп дәрес бирә. Бу күрсәтә нәрсә? Кеше яшьтән шул намаз укып, һәр вакытта Кур'ан укып, хадисләр укып, баш шәнлеге ятлап эшләп тора икән, аның катлык көнендә дә инде башы сакланачак. Башы свежий, һәр вакытта да теге хәтере дә яхшы була, төрле фикерләр дә килеп торачак. Һәм намаз укуның шушы файдаларын караса, сәламәтлек өчен дә, баш мие эшчәнлеге өчен дә, русча әйтсәк, не плюсы, бөтен уңай якларны үз ниенә җыйган. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде
Яра шуның белән туктарбыз, вакыт бетте диләр. Калган китаплар әлештек, шуннан укып белерсез, калган файдаларын инде һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы ишеткәннәр белән иң беренче үзебез вагазланып, намазның кадерен белергә иде. Һәм яныбызда намаз булмаучылар аларга сөйләп, матур гына күркәм холык белән, йомшаклык белән шушы файдаларны сөйләп аңлатырга, намаз әһелләреннән кылырга насыйп әйләсен һәм җәннәттә дә, Фирдәүс җәннәтләрендә шулай бергә очрашып шатланышырга насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ва астагфирука ва атубу илейк.